मैं कहना भी जे किते इदां दी कोई मीटिंग होई होवे इत्थे लोकल इस अंदोलन दे दौरान अंदोलन दे विच ते लियावे असीं अपना सरकलम करा लांगे। आ जिहड़े अवागौन फेसबुक दे कीड़े मैं कह दूं इन्हां नूं अवागौन बोली जाते हैं इन्हां आगूआं दे प्रति उन्होंने आप कुछ करना नहीं है ना करन दे काबिल ने हो ना इस अंदोलन च शामिल होए ने हो ना उन्होंने अंदोलन च कोई योगदान है। आ योगदान उन्होंने बड़ा आ भई आ जी आ बड़ा चंगा है आ बड़ा माड़ा है परख करने नूं बैठे हो जिद्दां किते पानी च मधानी पा के बैठी किन्ना क मक्खण कढ़ना किन्नी क लस्सी कढ़नी। तुसीं गलती की गल कीती इंसान गलतियां दा पुतला पर जे सोडे चों ही कोई इदां दा बंदा निकल गया फिर जुत्ती फेरोगे उहदे कि जिहड़े साडे नाल मावां ने पुत्त तोरे हुए ने वो गां चले गए ने ते उन्हां नूं मोड़ के कौन लियाऊ। जे कोई हैपन हो जाए अंदर कोई गल गोली चल जाए कुछ हो जाए तो लोग की कहणगे सानू ये कहणगे भी ये गद्दार लोग लुक गए ने तो मैं तो नहीं गवारा करता कि मेरे परिवार को गवारा गद्दार कवे। जे गोलियां चलणगियां पहली गोली मेरे लगूगी इस करके मैं चला गया। फिर मापियां दियां घ्यो गालां ते घ्यो दियां नालां से असीं उन्हां दे मोरे असीं उन्हां नूं कहने आ भी जे किते साडा दोष हैगा असीं गलती मनण नूं तैयार आ तो जेकर कोई साडे विचों वड्डा आगू भी गलती करूगा तां साडा भी हक बनदा असीं उन्हां नूं पुछीए भी तुसीं आ गलती क्यों कीती है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो RMB टैलीविजन। मैं रतनदीप सिंह धालीवाल। 6 तरीक ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੀ कॉल ਤੇ कॉल ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਗੂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਗਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸਲਾਬ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। बड़े लोग कहते हैं भी कंट्रोवर्सियां ना पैदा कीतियां जाण। कंट्रोवर्सी की हमायत नहीं असी करते पर असी इस गल की हमायत भी नहीं करते भी 2 साल बाद या 3 साल बाद वो गल्लां सामने आउण जिस गल्लां करके साडे अंदोलन नूं ढाह लग सकती सी क्योंकि ये जंग लोग मन्नी बैठे भी असी जित गए तो असी जितांगे भी जरूर। पर प्रश्न बड़े ने सवाल बड़े ने सवालों के उत्तर लैने बनते हैं। साडे नाल मौजूद ने मनजीत सिंह राय जो कि उगे किसान आगू ने दुआबा किसान यूनियन के नाल संबंध रखते हैं। राय साहब स्वागत है। सत श्री अकाल। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। राय साहब सब तो पहला सवाल तो यह है भी 6 तरीक अज जदों आपां रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ਚੱਕੇ ਜਾਮ की कॉल आ इस तो बाद का प्लैन की रहन वाला गा क्योंकि लोगों के खास करके NRI भरावां दे ये संदेश बड़े आ रहे आ कमेंट बड़े आ रहे आ भी संघर्ष नूं होर तिखा रूप दिता जाए। इदां लगदा जिवें ठंडे वास्ते कम पैंदा लग रहा गा क्योंकि जे ठंडे वास्ते कम पैंदा लोकां नूं लग रहा तो उहदे करके सवाल बड़े उठ रहे ने की कुछ हो रहा गा अंदर खाते कोई गलबात तां नहीं चल रही। तुसीं भी सारा दिन सोशल मीडिया ते देखदे होवोगे संघर्ष नूं तिखा किया जाऊगा आने वाले दिनों के विच। बिल्कुल बिल्कुल देखो 26 तो बाद जी थोड़ी जी निराशा पैदा हुई सी थोड़ी जी कह दो कि जी चढ़त सी अंदोलन की थोड़ी जी गिरावट आई सी पर वो मुड़ अप हो गया जिस दिन टकैत साहब रात नूं भावुक होए हैं। उस तो बाद लोगों च एक रोज़ आ गया तो लोग आए बड़े जोर शोर के नाल आए। फिर आपां भी कोशिश की कि पंजाब वाली सुनेहा भेजीए तो पंजाब वाला जो सुनेहा भेजा तो उधरों भी बहुत तादाद च लोग आए ने गड्डियां ते आए ने ट्रॉलियां ते आए ने मुड़ पंजाब फिर वापस परत्या दिल्ली वाल नूं ते हुण अंदोलन बिल्कुल चढ़दी कला च है कोई ऐसी गल नहीं। इसे करके अज जिहड़ी 6 तरीक की अज दी 12 तो 3 का आपां सदर दित्ता। खास कर ये सी भी जिहड़ी सरकार एक तरह की सौं जी गई है कह दिओ उहनूं झंझोड़ना उहनूं हिलाउणा जगाउणा ये साडी अज दी कॉल सी भी जिहड़े नजायज़ परचे पाए हुए आ जिहड़े बच्चे अंदर चले गए गुस्से च आए हुए भड़के हुए गुस्से चले गए अंदर उन्होंने एक पत्ता भी नहीं तोड़िया कोई नुकसान नहीं किया और वो लाल किले तो 25-30 किलोमीटर दूरों चुक के उन्होंने नजायज़ परचे पाते हैं और वो जिहड़े बच्चे आ अज उन्होंने छड्ड नहीं रहे अंदर रखे हुए उन्होंने तो ये उस सरकार के विरोध च बैरीकेड लाए हुए ने इंटरनेट सेवावां बंद कीतियां होईयां ने उस दे विरोध दे विच अज दा जिहड़ा 3 घंटे का ਚੱਕਾ जाम रखा और लास्ट दे विच जदों 3 बजे साडी समाप्ति होएगी इहदी संपूर्ण होएगा ये अज दा बंद
ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕੌਲ ਆ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹੌਰਨ ਵਜਾਵੇ। ਹੌਰਨ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਘਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਉਤਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਆਰੋਪ ਬੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰੋਪ ਲਾਤੇ ਵੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿੱਟ-ਮਿੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਨੇ ਆਰੋਪ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣਾਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਜੇ, ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਤੰਤ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ 3 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 31 ਦੇ 31, ਫਿਰ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆ 3 ਆਗੂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ 'ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਛਿੱਪੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਠ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਵੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੂਗਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਭਲਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸ ਕਰੋਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਸੀ ਸੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਨੋਟ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੋਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲਿਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ? ਆਏ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਵੀਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਗੋਂ ਆਖੋ ਵੀ ਭਾਈ
कोई गल नहीं, साडे आगू ने, इंसान गलतियां दा पुतला, जे किते गलती को हो गई तो आपां इन्हां दे नाल हां। नाल होण दी गल करो, बखरेवा पैदा करन दी ना करो। किते ना किते बखरेवे पैदा करन दी गल हो रही आ। मैं कहूँगा ये बखरेवे ना पैदा किए जाण। उन्हां वीरां दे अगे जिहड़े भी ये गल्लां कर रहे ने, आगूआं प्रति खास कर मैं कहना तुहाडे मूहरे हत्थ बन के बेनती आ, घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ किरपा करो, बखरेवे पैदा ना करो। इस अंदोलन नूं इकट्ठे होकर लड़ीए, इकट्ठे होकर अंदोलन नूं जित्तीए। ये जरूरी नहीं हुंदा भी कई बारी मन च इदां दी गल आ जांदी आ भी ये जी 32 ਤਾਂ स्टेज ते बहिंदे ने, 32 आ गल करदे ने ते साडा किते साडी फोटो नहीं आई, साडा किते ਨਾਂ नहीं आया। ਉਹ ਵੀਰੋ मैं तुहानूं विखाना चाहूँगा, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਦੇ देखियो जाके लागे, ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 25 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ 25 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ 27 ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਆ। ਕਦੇ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਮੰਗੀ ਬੱਗਾ ਪਿੰਡ, ਮਨਜੋਤ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲੰਬੀਆਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੁੰਡਾ ਟੋਨੀ ਆ ਰੁੜਕੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਲੀਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੇਂਜ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3000 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤਨੋਂ ਤੇ ਮਨੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਗੌਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਕੀੜੇ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਵਾਗੌਨ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ ਉਹ, ਨਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਹ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਆ ਭਈ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਆਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਆ। ਪਰਖ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਸੀ ਕੱਢਣੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀਰੋ? ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਫੇਰੋਗੇ ਉਹਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਬਾਰਡਰ, ਅਸੀਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਰੋਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਵੀ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਤੋਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਾਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਕੌਣ ਲਿਆਊ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਪਨ ਹੋ ਜਾਏ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗਦਾਰ ਲੋਕ ਲੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਵਾਰਾ ਗਦਾਰ ਕਵੇ। ਜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਪਸ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਖੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਤੀਆਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 47 ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 47ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ 46 ਦਾ ਹੋਇਆ, 47ਵਾਂ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਗਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਚਾਚਿਆਂ ਤਾਇਆਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੋਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਈ ਆਗੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਾਓ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਤੋਂ ਵੀ ਅਪਸ਼ਬਦ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੱਤੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਹਰ ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਈ ਕਿਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪੈਨਲ ਬਣਿਆਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂ 50,000 ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜੀਏ, ਖਾਸ ਕਰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਊਗਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਗਦਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਟ ਆ BBC ਤੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਹਰੇ ਲੀਡਰ ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਗਏ ਅੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਫਿਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮੁੜ ਕੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਨ ਉਹ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਧਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਧਰਨਾ ਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲਾਨ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ BJP ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਗੂ ਦੇ ਅੱਖ 'ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਆਰੋਪੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਵਾਹ ਇੱਕ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੋ ਫੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਖੇਮਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ NRI ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸਲੇ ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਅਥਰੂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਨਾ ਦਈਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਸੰਜੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਤੋਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੈਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਕਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੱਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਲਈ ਆ ਵੱਖਰੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਯੂਪੀ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਬਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟਕੈਤ ਜੀ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ? ਵੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਤਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।